नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आय एम श्री सुनील लोटन सोनोने from Tiraknagar Junior College, Dombili East is presenting 4.3 Around the World in 80 Days, Part 2. Around the World in 80 Days, Chapter number 34, in which Phileas Fogg at last reaches London. म्हणजे फिलियस फॉग हा सरतेशेवटी लंडनमध्ये पोहोचतो. हे प्रकरण नंबर 34. Phileas Fogg was in prison. He had he had been shut up in the custom house and was to be transferred to London the next day. फिलियस फॉग हा तुरुंगात होता. त्याला कस्टम हाऊसमध्ये बंद ठेवण्यात आलेले होते आणि दुसऱ्याच दिवशी त्याला लंडनला पाठविण्यात येणार होते. Passport out when he saw his master arrested would be fallen upon Fix had he not been held back by some policeman. Auda was thunderstruck. What do you mean by thunderstruck? Thunderstruck means extremely surprised and shocked. अतिशय जबरदस्त धक्का बसणे. At the suddenness of an event which she could not understand. Passport out explained to her how it was that the honest and courageous Fogg was arrested as a robber. The young woman's heart revolted against so heinous a charge. Heinous means very wicked. And when she saw that she could attempt to do nothing to save her protector, she wept bitterly. As for Fix, he had arrested Mr. Fogg because it was his duty whether Mr. Fogg was guilty or not. तर पासपोर्ट आउट जेव्हा त्याच्या मालकाला अटक केलेले त्याने पाहिले तेव्हा काही पोलिसांनी त्याला पकडले नसते तर तो फिक्सवर पडला असता. अचानक समजू न शकलेल्या एका घटनेने औडाला आश्चर्याचा धक्काच बसला. प्रामाणिक आणि धैर्यशील फॉगला दरोडेखोर म्हणून अटक कशी केली गेली आहे हे पासपोर्ट आउटने तिला समजावून सांगितले. या दुष्ट निंद्य आरोपाविरुद्ध त्या युवतीच्या हृदयात बंड उठले आणि जेव्हा तिने आपल्या संरक्षकांना वाचवण्यासाठी काही करण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही तेव्हा ती फार रडली. जसे फिक्ससाठी मिस्टर फॉग याला अटक केली होती कारण त्याचे कर्तव्य होते. मिस्टर फॉग याला अटक केली होती ते फिक्ससाठी एक कर्तव्य होते. मिस्टर फॉग दोषी असो किंवा नसो. The thought then struck Passport out that he was the cause of this new misfortune. Had he not concealed Fix's errand? What do you mean by errand? Errand means a short journey to take a message by or delivered goods. When Fix revealed his true character and purpose, why had he not told Mr. Fogg? If the latter had been warned, he would no doubt have given Fix proof of his innocence and satisfied him of his mistake at least. Fix would not have continued his journey at the expense and on the heels of his master, only to arrest him the moment he set foot on English soil. Passport out wept till he was blind.
ही फेल्ट लाईक ब्लोईंग हिज ब्रेन्स आउट. आणि मग या ठिकाणी जो पासपोर्ट आउटला अचानक विचार सुचला की या नवीन दुर्दैवाचे कारण तोच होता. त्याने आपल्या मालकापासून फिक्सचा संदेश लपवलेला होता. लपविला नव्हता का? जेव्हा फिक्सने त्याचे खरे पात्र आणि उद्देश प्रकट केले तेव्हा त्याने मिस्टर फॉगला का सांगितले नाही? जर नंतर इशारा देण्यात आला होता तर त्याने आपल्या निर्दोषपणाचा निश्चित पुरावा देऊन त्याच्या चुकीबद्दल समाधान केले असते. कमीत कमी फिक्सने खर्चिक प्रवास सुरू ठेवला नसता आणि त्याच्या मालकाच्या मागावर आला नसता. त्या क्षणीच त्याला पकडण्यासाठीच इंग्रजी भूमीत त्याने पाय ठेवला होता. आणि मग तो पासपोर्ट आउट आंधळा होईपर्यंत रडला आणि त्याला मेंदू फुटल्यासारखे वाटले. औडा and he remained despite the cold under the patrico. What do you mean by patrico? A roof supported by columns, especially one forming an entrance to a large building. एखादी मोठी बिल्डिंग असते आणि तिचा एंट्रन्स असतो, तिचं पिलर लावलेले असतात 2 आणि असे रूफ तयार केलेलं असतं. कॉलमच्या आधारावर त्या रूफला ठेवलेलं असतं असं. Of the custom house, neither wished to leave the place. Both were anxious to see Mr. Fogg again. आणि मग औडा आणि तो थोडी थंडी असूनही कस्टम हाऊसच्या त्या द्वारमंडपाखाली राहिले होते. दोघांनाही जागा सोडण्याची इच्छा नव्हती. दोघेही मिस्टर फॉगला पुन्हा पाहण्यासाठी चिंतातुर होते. The gentleman was really ruined, and that the moment when he was about to attain his end, this arrest was fatal. What do you mean by fatal? Fatal means causing ending in death. Causing or ending in death. म्हणजे अतिशय जबरदस्त धक्का, अचानक आलेले म्हणजे मृत्यूसारखं मृत्यू आणणारा धक्का. Having arrived at Liverpool at 20 minutes before 12 on the 21st of December, he had till a quarter before 9 that evening to reach the Reform Club. This is 9 hours and a quarter. The journey from Liverpool to London was 6 hours. आणि मग तो गृहस्थ खरोखरच उद्ध्वस्त झाला होता. म्हणजे कोण? मिस्टर फॉग. आणि तेही अशा क्षणी ज्या क्षणी त्याचे अंतिम लक्ष साध्य होणार होतं. ही अटक प्राणघातक होती. 21 डिसेंबर रोजी रात्री 12:20 लिव्हरपूलला पोचल्यावर तो संध्याकाळी 8:45 वाजता रिफॉर्म क्लबमध्ये पोचला. म्हणजे 9.25 तास. लिव्हरपूल ते लंडन हा 6 तासांचा प्रवास होता. If anyone at this moment had entered the custom house, he would have found Mr. Fogg seated, motionless, calm, and without apparent anger upon a wooden bench. Apparent means clearly seen or understood or obvious. म्हणजे स्पष्ट. He was not, it is true, resigned. Resigned means having or showing acceptance of something unpleasant. म्हणजे एखादा दुःखदायक असं काही ॲक्सेप्ट करणं, दुःख स्वीकारणे. बट this last blow failed to force him into an outward betrayal of any emotion. Betrayal means an act in the way that is not worthy of the trust. म्हणजे कटू असं अनुभव की जो विश्वास ठेवण्याजोगा नाही असा कटू. ऑफ एनी इमोशन म्हणजे कटू भावना. वॉज ही बिईंग devoured any one of those secret rages.
What do you mean by devoured? Devoured means be destroyed by, म्हणजे एखाद्या गोष्टीने नष्ट होणे नाहीसे होणे. All the more terrible because contained and which only burst forth with an irresistible, irresistible force at the last moment. No one could tell. There he sat, calmly waiting for what? Did he still cherish hope? What do you mean by cherish? Mean love and protect with care. प्रेमाने आणि काळजीने प्रोटेक्ट करणे, रक्षण करणे. Did he still believe now that the door of this prison was closed upon him that he would succeed? आणि मग या क्षणी जर कोणी कस्टम हाऊसमध्ये दाखल झाले असते तर त्याला मिस्टर फॉग लाकडी बेंचवर बसलेला, निश्चल, शांत आणि स्पष्ट राग नसलेला आढळला असता. तो नवता. खरं आहे, शरणागती त्याने शरणागती पत्करलेली होती, परंतु हा शेवटचा धक्का त्याला कोणत्याही भावनेच्या बाह्य विश्वासघात करण्यास भाग पाडण्यास अयशस्वी झाला. तो त्या न दिसणाऱ्या क्रोधाने नष्ट झाला. तो त्या न दिसणाऱ्या क्रोधाने नष्ट झाला. त्याहीपेक्षा अधिक भयानक कारण हे आहे की जे शेवटच्या क्षणी केवळ एक अतुलनीय शक्तीने बाहेर फुटले आहे. कोणी सांगू शकले नाही. जिथे तो शांतपणे वाट पाहत बसला होता कशासाठी, तरी त्याने आशा बाळगली. ती का? या कारागृहाचा दरवाजा त्याच्या उरावर बंद ठेवण्यात आला होता. तो यशस्वी होईल असा त्याला विश्वास होता का? However, that may have been. Mr. Fogg carefully put his watch upon the table and observed its advancing hands. Not a word escaped his lips, but his look was singularly set and stern. Stern म्हणजे काय? निश्चल. अतिशय म्हणजे अतिशय खंबीर, म्हणजे कोणताही हावभाव नसलेला, कठोर, गंभीर. The situation in any event was a terrible one and might be thus stated. If Phileas Fogg was honest, he was ruined. If he was a knave, he was caught. What do you mean by knave? A dishonest man, म्हणजे जो अप्रामाणिक आहे असा. परंतु असे झाले असावे. मिस्टर फॉग याने काळजीपूर्वक टेबलावर आपले घड्याळ ठेवले आणि पुढे येणारे मदतीचे हात पाहिले. एक शब्द त्याच्या ओठातून सुटला नाही, परंतु त्याचा दृष्टिक्षेप विलक्षणपणे स्थिर आणि कठोर होता. कोणत्याही परिस्थितीत ही भयंकर परिस्थिती होती आणि असे म्हणता येईल, जर फिलियस फॉग प्रामाणिक असेल तर त्याचा नाश झाला, जर तो अप्रामाणिक असेल तर तो पकडला गेला. Did escape occur to him? Did he examine to see if there was any practicable outlet from his prison? Did he think of escaping from it? Possibly. For one, he walked slowly around the room, but door was locked and the window heavily barred with iron rods. He sat down again and drew his journal from his pocket. On the line where these words were written, 21st December, Saturday, Liverpool, he added 18th day, 11:40 a.m. and waited. आणि मग त्या ठिकाणी त्याची सुटकेची घटना घडून आली का? त्याच्या कारागृहातून सुखरूपपणे बाहेर निघण्याचा मार्ग आहे की नाही हे पाहण्यासाठी त्याने घड्याळ पाहिले का? त्यातून सुटण्याचा विचार त्याने केला होता.
कदाचित एकदा तो खोलीच्या भोवती हळू चालला, पण दरवाजाला कुलूप होतं आणि खिडकीला मजबूत लोखंडी गज होते. तो पुन्हा बसला आणि त्याने त्याच्या खिशातून वर्तमानपत्र काढलं. त्या ओळीवर जेथे हे शब्द लिहिलेले होते, 21 डिसेंबर, शनिवार, लिव्हरपूल. तो पुढे म्हणाला, 80व्या दिवशी सकाळी 11:40 आणि वाट पाहिली. द कस्टम हाऊस clock struck on. Mr. Fogg observed that his watch was 2 hours too fast. आणि मग कस्टम हाऊसचे जे घड्याळ होतं त्या घड्याळाचा टोल पडला. मिस्टर फॉग याने पाहिले की त्याचे घड्याळ 2 तास पुढे होते. 2 hours, admitting that he was at this moment taking an express train. He could reach London, the Reform Club, by a quarter before 9 p.m. His forehead slightly wrinkled. 2 तास या क्षणी तो एक्सप्रेस ट्रेन पकडत होता हे कबूल करून तो रात्री 9:15 लंडन आणि रिफॉर्म क्लबमध्ये पोहोचू शकला असता. त्याच्या कपाळावर किंचित सुरकुत्या पडल्या. At 23 minutes past 2, he heard a singular noise outside. Then a hasty opening of doors. Passepartout's voice was audible, and immediately after that of Fix. Phileas Fogg's eyes brightened for an instant. 2:33 त्याने दाराबाहेर असा विलक्षण आवाज ऐकला. त्यानंतर लगबगीने दरवाजे उघडले आणि लगेचच फिक्सच्या मागोमाग पासपोर्टचा आवाज ऐकू आला. फिलियस फॉगचे डोळे लगेचच प्रसन्न झाले. द डोअर swung open and he saw Passepartout, Auda and Fix, who hurried towards him. दरवाजा झटकन उघडला आणि त्याने पासपार्टआउट, औडा आणि फिक्सला पाहिले, जे त्याच्याकडे घाईत येत होते. फिक्स वॉज आउट ऑफ ब्रीथ अँड हिज हेअर वॉज इन डिसऑर्डर. ही कुड नॉट स्पीक. सर, ही स्टॅमर्ड. सर, फॉरगिव्ह मी. मोस्ट अनफॉर्च्युनेट रिजेम्बलन्स रॉबर अरेस्टेड 3 days ago. यू आर फ्री. आणि मग फिक्स धापा टाकत होता. खूप घाबरलेला होता. त्याचे केस विस्कटलेले होते. तो बोलू शकला नाही. साहेब, तो भडकला आणि म्हणाला, सर, माफ करा. सर्वात दुर्दैवी. तुमच्या समान दरोडेखोराला 3 दिवसापूर्वी अटक केली. तुम्ही मुक्त आहात. Phileas Fogg was free. He walked to the detective, looked him steadily in the face, and with the only rapid motion he had ever made in his life, or which he ever would make, drew back his arm, and with the precision of a machine knocked Fix down. What do you mean by precision? Precision means accuracy. तर फिलियस फॉग मुक्त होतो. त्याला त्याची सुटका होते. तो जासूदकडे वळला, म्हणजे त्या फिक्सकडे वळला. त्याने त्याचा चेहरा कठोरपणे निहाळला आणि त्याने आपल्या जीवनात कधीच वेगवान गती धारण केली नव्हती किंवा ते कधीही घडलेले नव्हते. त्याने आपले हात मागे घेतले आणि यंत्रासारखे अचूक निशाणा लगावून फिक्सला खाली हाणून पाडले. नेक्स्ट पेज नंबर 193. Well hit, cried Passepartout. Parbleu. That's what you might call a good application of English fist. या ठिकाणी पार्ब्ल्यू म्हणजे काय? तर फ्रेंच एक्सप्रेशन मिनिंग बाय गॉड, म्हणजे बाय गॉड. तर छान ठोसा मारला. पासपोर्टआउट ओरडला. देवा, यालाच आपण इंग्रजी मुठीचा चांगला अनुप्रयोग म्हणू शकता. फिक्स फाउंड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोअर, डिड नॉट अटर अ वर्ड. He had only received his
deserts, Mr. Fogg, Auda, and Passport Out left the custom house without delay, got into a cab, and in a few moments descended at the station. आणि मग या ठिकाणी डेसर्ट्स म्हणजे काय तर मिष्टान्न. डेसर्ट्स म्हणजे काय मिष्टान्न म्हणजे व्हेरी टेस्टी फूड या अर्थी. स्वतःला पराभूत मानलेल्या फिक्सने एक शब्दही उच्चारला नाही. त्याला फक्त त्याचं मिष्टान्न मिळालं होतं, म्हणजे त्याला फटके मिळाले होते. मिस्टर फॉग, औडा आणि पासपोर्ट आऊट उशीर न करता कस्टम हाऊसमधून बाहेर पडले, टॅक्सीमध्ये चढले आणि काही क्षणातच स्टेशनवर उतरले. Phileas Fogg asked if there was an express train about to leave for London. It was 40 minutes past 2. The express train had left 35 minutes before. Phileas Fogg then ordered a special train. आणि मग फिलियस फॉगने विचारले की लंडनला जाण्यासाठी एक्सप्रेस ट्रेन आहे का. 2:40 झालेली होती. एक्सप्रेस ट्रेन 35 मिनिटांपूर्वी सुटली होती. त्यानंतर फिलियस फॉगने विशेष ट्रेनची मागणी केली. देर वेर सेव्हरल रॅपिड लोकोमोटिव्ज म्हणजे काय तर इंजिनं, विजेवर चालणारी इंजिनं, छोटी छोटी इंजिनं असतात ना आपल्या लोकलची तशी. देर वेर सेव्हरल रॅपिड लोकोमोटिव्ज ऑन हँड, बट द रेल्वे अरेंजमेंट्स डिड नॉट परमिट द स्पेशल ट्रेन टू लिव्ह अंटिल 3 o'clock. आणि मग त्या ठिकाणी हाती अनेक जलद रेल्वेचे इंजिन होते, परंतु रेल्वेच्या व्यवस्थेमुळे विशेष गाडी 3 वाजेशिवाय सुटण्यास परवानगी दिलेली नव्हती. At that hour, Phileas Fogg, having simulated the engineer by the offer of a generous reward, at last set out towards London with Auda and his faithful servant. आणि मग त्या क्षणी फिलियस फॉगने अभियंता असल्याचं ढोंग केलं, अभियंता असल्याचं भासवलं की मी अभियंता वगैरे आहे असं त्याने सांगितलं आणि मोठ्या बक्षिसाची ऑफर त्या ठिकाणी कामाला असणाऱ्या त्या इंजिनियरला दिली. शेवटी ऑफर देण्याचे उत्तेजन दिले, ऑफर करून उत्तेजन दिले. शेवटी औडा आणि त्याचा विश्वासू सेवकासह लंडनच्या दिशेने जाण्यासाठी व्यवस्था केली. इट वॉज नेसेसरी टू मेक द जर्नी इन 5 hours and a half, and this would have been easy on a clear road throughout. But there were forced delays, and when Mr. Fogg stepped from the train at the terminus, all the clocks in London were striking 10 minutes before 9. आणि मग 5.5 तासात प्रवास करणे आवश्यक होते. आणि संपूर्ण चांगल्या रस्त्याने हे सोपे झाले असते, परंतु अचानक विलंब झाला आणि जेव्हा मिस्टर फॉग टर्मिनसवरून ट्रेनमधून बाहेर पडला तेव्हा लंडनमधील सर्व गाडे 9:10 धडकलेले होते. हॅव्हिंग मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड, ही वॉज बिहाइंड हँड 5 minutes. ही हॅड लॉस्ट द वॅगर. आणि मग जगाचा दौरा करून तो 5 मिनिटांच्या मागे होता, म्हणजे 5 मिनिटे तो उशिरा पोचला होता, तो पैज हरला होता. आता आपण नेक्स्ट याला चॅप्टर 35 बघूया. इथे आपण थांबूया. थँक्यू.